Bipul, BIPUL. In Bengali it is Bipul, BIPUL. How these mistakes can be how they can be disqualified for that? Now the Election Commission has been asked to address all that issues. So many issues have been raised, and orally it has been observed by the court that they may extend the time for the hearing purpose, because only 4 days are left, and 56, 58, nearly 60 lakhs have not yet been heard, which is not possible within this short period of time. Therefore, the court has kept the matter on Monday for further hearing, and they have been asked to give it any response they want to give it. One point was raised by the Election Commission that so many SDM is not available in West Bengal like Bihar. Bihar is having 43 districts and West Bengal is having 23 districts, and every district, all the posts of subdivisional officers are filled up by the SDM, those who are IAS or WBCS senior officers. Those who are now the court has asked whether the grade 2 officers can be given to help them. The Mamata Banerjee has said yes, it can be given. Number 3 is that the court has said whether this Bengali and meaning, for that reason Bengali officers will be available or not. Mamata Banerjee has said yes. आज जो मामला हुआ है, जो था ममता बनर्जी का, वो मैटर आज को हियरिंग हुआ, उसका हियरिंग का बाद और ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है, कोर्ट परमिशन दिया है, उन्होंने आर्गुमेंट किया है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है उन्होंने बोला जो अभी 4 महीना के लेके सब डिलीशन हो रहा है, इंक्लूशन नहीं हो रहा है। जब स्पेशल इंटेंसिव रोल में जो इंक्लूशन होता है वो इंक्लूशन बंद है। 2 नंबर बोला है छोटा छोटा जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, वो मिस्टेक को बड़ा करके देखा है और उसको डिलीट करने के लिए कोशिश किया है। जैसे somebody's टाइटल, किसी का सरनेम है खान, उसका आ गया खां, कैसे होगा? किसी का नाम है विपुल, उसका नाम है विपुल हो गया, बंगाली में बोलता है ना विपुल, तो क्यों उसका नाम बात जाएगा? बंदोपाध्याय बनर्जी, क्यों उसका नाम बात जाएगा? ये सब कोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ऐसा ही बोला है। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बोला है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो उसको दिया है 8100, वो उसको बाहर से लेके गया है। कोई इस टाइप का माइक्रो ऑब्जर्वर कभी कोई स्टेट में अपॉइंटमेंट नहीं किया है। एंड माइक्रो ऑब्जर्वर वो लोग SDM लेवल का नहीं है, कोल इंडिया से ऑफिसर लिया है, RBI से ऑफिसर लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर लिया है, रेल से ऑफिसर लिया है, ये नहीं चलेगा। और ऐसा बोला को जो बीजेपी स्टेट है उधर का ऑफिसर को लेकर इधर के ले आया माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए, और डिसीजन जिसको लेना है आइन का मुताबिक वो ERO और DEO, उसको नहीं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो बोलता है उस डिसीजन फाइनल हो जाता है। तो कोर्ट ने आज बोला जो पहले बोला, जो इसका नोटिस दिया वो सोमवार मंडे में इसको रख दिया, मंडे को हियरिंग के लिए। और कोर्ट ने बोला है जो इसको बोला कोर्ट में जो इसका टाइम बढ़ाने का इरादा है कोर्ट का, वो भी कोर्ट माइंड एक्सप्रेस किया है। और माइक्रो और जो पॉइंट जो बोला है उसको देखेंगे, और छोटा कोई गलती है तो गलती नहीं मानेगा, ये भी कोर्ट बोल दिया, छोटा कोई गलती है। कोर्ट ने बोला इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है जो डेथ है उस। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে ছবি আবারও দেখাচ্ছি, কিছুক্ষণ আগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তার বক্তব্য রাখছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের সওয়াল জবাবের শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের যে চওড়া হাসি, সেটাতে অত্যন্ত স্পষ্ট ছবি, তা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। যে সওয়াল জবাব চলেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই শেষে এই মুহূর্তে একের পর এক প্রতিক্রিয়া সামনে আসছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের নিউজ রুমে আমাদের এক্সিকিউটিভ এডিটর ইলমাস সায়েদ রয়েছেন। ইলমাস সায়েদ,
একই সঙ্গে আমাদের অপর প্রতিনিধি অদ্রিজা ঘোষ এই মুহূর্তে রয়েছেন বিবাদী বাগ একেবারে বিএল অধিকার মঞ্চের সামনে থেকে। আমি ইলবাস তোমার কাছে একদম ডেফিনেটলি আসবো, তবে তার আগে একটু অদ্রিজার কাছে যাই, কারণ বিএল অধিকার মঞ্চের খুব স্বাভাবিকভাবেই আজকে এই সওয়াল জবাব শেষে অনেকগুলো বিষয় থাকবে। তো অদ্রিজা, কি জানা যাচ্ছে আর সেখান থেকে কি বলছেন বিএলওরা? একেবারে মণিময়, আমি রয়েছি বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চের সামনে বিবাদী বাগে, এবং তুমি দেখেইছো কিছুক্ষণ আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মামলা ছিল সুপ্রিম কোর্টে, সেই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার ধার্য করা হয়েছে আদালতের নির্দেশে। এবং বেশ কিছু বিষয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক্ষেত্রে উঠে এসছে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই মামলা দায়ের করেছিলেন এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই সওয়ালে অংশগ্রহণ করেছেন এমনটাই জানা যাচ্ছে। অধিকাংশ বক্তব্যই কিন্তু তিনি বিএলওদের পক্ষেই করেছেন এবং সেই বিষয়ে আমি জানবো। আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চের তরফে। প্রথমেই জানতে চাইবো, আজকে তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একেবারে আপনাদের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে আপনারা যে লড়াই করছেন, আপনাদের সমস্যার কথা বলছেন, সেই বিষয়গুলোই কিন্তু তিনি তুলে ধরেছেন। কতটা খুশি, কি বলবেন? আমরা ভীষণভাবে আপ্লুত। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিএলও রক্ষা কমিটির যে আজকে দীর্ঘদিন ধরে যে লড়াই চলছে বিএলওদের স্বার্থে, আমাদের সহকর্মী আমাদের অনেক সহকর্মী বিএলওর কাজের জন্য মারা গেছেন, তাদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়েছেন। আজকে আমাদের সার্বিকভাবে আন্দোলনের জয় যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিএলওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং সুপ্রিম কোর্টে তিনি মামলা লড়ছেন। আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আজকে আমরা প্রত্যেকেই তার আদালতে যে সমস্ত লাইভ অনুষ্ঠান চলছে আমরা সেগুলো দেখছি সবাই মিলে। আমরা বিশেষভাবে আবারও ধন্যবাদ জানাই মামাটি সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো যে উনি আজকে যে মামলা চলাকালীন কোট আনকোট বেশ কিছু কথা তিনি তুলে ধরেছেন, সেই বিষয়টা আসছি। যেমন তিনি বলেছেন যে 58 লক্ষ মামলা বাতিল হয়েছে এবং তাদের আপিল করার কোনো বিকল্প ছিল না, শুধুমাত্র বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের বুলডোজার দিয়ে হত্যা করার জন্য, এবং এই সমস্ত বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন। সত্যি কতটা আপনারা এই বিষয়টাকে সমর্থন করেন? মুখ্যমন্ত্রী যে বিষয়টা আমরা তো সমর্থন করছি, তারা সত্যি আমাদের বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের উপর বিশেষভাবে আমাদের আপাতত ইলবাস সাহেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ইলবাস, খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ খুব স্বাভাবিকভাবে যে বক্তব্যগুলো আজকে আমরা শুনতে পেলাম, কার্যত তো ইতিহাস, এবং তারপর এটা আমরা শুনলাম, এটা একটা গুরুত্ব রাখে। কি বলা হচ্ছে আর তাহলে এরপর পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? দেখো, ভারতের ইতিহাসে এর আগে নিজের করা মামলায় কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একেবারে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিসের এজলাসে দাঁড়িয়ে সওয়াল করছেন, এটা নজিরবিহীন। ভারতের ইতিহাসে এটা দেখা যায়নি। এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ইমেজটা আমরা চালাচ্ছি, একেবারে আমার পাশেই যে ছবিটা চলছে, যদি সেই ছবিটা একবার দেখো, আ ভেরি কনফিডেন্ট মমতা, আ ভেরি পজিটিভ ইমেজ। কারণ আজ যে সওয়াল জবাব তিনি করলেন, খুব বেশি হলে আজকে 5 থেকে 5.5 মিনিট বলার সুযোগ পেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একেবারে প্রধান বিচারপতির পারমিশন নিয়ে বলতে শুরু করেন। তার আগে যখন মামলাকারীদের পক্ষ থেকে এবং ইলেকশন কমিশনের হয়ে যারা সওয়াল জবাব করছিলেন, আইনজীবীদের মধ্যে যখন কথা চলছিল কিংবা যখন সাবমিশনস চলছিল, তখন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এবং ইআরও এদের কাজ কিংবা এদের প্রভাব নিয়ে সওয়াল জবাব চলছিল। ঠিক তারই মাঝখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে শুরু করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরুই করলেন যে আজ আমি আমার পার্টির জন্য লড়ছি না, বাংলার হয়ে আমি কথা বলতে এসেছি। তাতে প্রধান বিচারপতি বলেন যে আপনাদের হয়ে এত উকিল আছে, আপনার বলাটা কি প্রয়োজন? তারপর উনি আবার অনুমতি চান এবং তারপর তিনি বলতে শুরু করেন। এবং প্রথম যে কথাটা তিনি বলেন তা হলো এসআইআর প্রসেস শুধু নাম বাদ দেওয়ার জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যাটাগরিক্যালি এক এক করে অভিযোগ করেছে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আমাদের লিগ্যাল করেসপন্ডেন্ট অভিরূপা হাজরা এই মুহূর্তে রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের রাজনৈতিক আঙ্গিক কী হতে পারে সেটা নিয়ে পরে কথা বলবো, কিন্তু তার আগে একেবারে ফ্রম দ্য লিগ্যাল এক্সপার্ট অভিরূপা হাজরা আমার সঙ্গে রয়েছে। অভিরূপা, যা দেখলে আজকে সুপ্রিম কোর্টে, এবং সুপ্রিম কোর্ট যে পর্যবেক্ষণ করলো সোমবার অবধি বা পরবর্তী শুনানির যে জেট ধারণ করলো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এবং একই সঙ্গে দুই পক্ষের বাদী এবং বিবাদী পক্ষের যে বক্তব্য, কি মনে হয় ইন ইয়োর কেপেবল ওপিনিয়ন, কি মনে হয় কোন দিকে গেল আজকে মামলা?
দেখো, তুমি একদম প্রথমেই যে কথাটা বললে যে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইলাম আমরা, কারণ কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একেবারে নিজে আবেদনকারী হিসেবে সওয়াল করেছেন, এই চিত্র গত 20 বছরে দেখা যায়নি। গত 20 বছর কেন, গত 25 বছরেও দেখা যায়নি। সেই কারণেই যে নিয়ম অনুযায়ী বলা হয়েছিল যে আপনারা হয়তো আইনজীবীরা রয়েছেন, আইনজীবীরাই বক্তব্য রাখবেন। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু দ্বিতীয়বারও আবেদন জানান, তিনি জানান যে তিনি কিছু বক্তব্য রাখবেন এবং তিনি যে যুক্তিগুলো রেখেছেন তা অখণ্ড যুক্তি বলে মনে করা হচ্ছে। এবং তিনি কিন্তু একেবারে ধরে ধরে বলেছেন কতজন বিএলওর মৃত্যু ঘটেছে, কতজন সাধারণ মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কতজন 85 বছরের ঊর্ধ্ব মানুষকে বাড়িতে গিয়ে তার শুনানি করার কথা বলা হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে। কিন্তু 85-র আগেও প্রচুর মানুষ অসুস্থ। নামের বানানের ভুল, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা নামের বানানের ভুল, অর্থাৎ সেটা ইংরাজি করলে সমস্যার হতেই পারে, কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান কিভাবে পাওয়া যায় সেটা কমিশন ভাবেনি। এই কথা তুলে ধরেছেন। বেশ অভিরূপা, আমি তোমার কাছে ফিরবো, কিন্তু আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের এডিটর ভাস্কর দত্ত রয়েছে আমাদের সঙ্গে। ভাস্কর দা, সারাদিন তুমি দেখলে এটা নিয়ে গতকাল থেকে আমাদের চর্চা ছিল যে কি হতে পারে, কোন দিকে যেতে পারে। আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নজিরবিহীন এক দৃশ্য, কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের করা মামলায় নিজেই সওয়াল করছেন এবং শুরুই করছেন এই বলে যে এসআইআর প্রসেসটা শুধু নাম বাদ দেওয়ার জন্য, এবং তারপর তিনি বলছেন সেফ ডেমোক্রেসি, বলছেন সেফ পাবলিক রাইটস, এবং লাস্টে বলছে আমি যা করছি সমস্তটাই গণতন্ত্রের জন্য করছি। পলিটিক্যাল মাইলেজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষুনি না পেলেও আগামী দিনে কীরকম পেতে পারে? এলমাস, আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করলেন, তিনি আরও একবার প্রমাণ করলেন শুধুমাত্র বাংলার জন্য নয়, গোটা দেশের কাছে, যে রাজনীতি তার কাছ থেকে এখনো শিখতে হবে। রাজনীতি কাকে বলে সেটা এখনো তার কাছ থেকে শিখতে হবে, এবং রাজনীতিকে কোন স্তরে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাও শিখতে হবে। এটা যেমন একটা দিক, ঠিক তার পাশাপাশি তুমি একটা জিনিস উপলব্ধি করো, রাজ্যের বাঙালির সমাজের ক্ষেত্রে বা বাংলার মানুষের ক্ষেত্রে একটা কি মেসেজ যাচ্ছে যে তার মানুষের জন্য, রাজ্যের মানুষের জন্য, বাংলার মানুষের জন্য সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়াই করছেন কে না, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খোদ নিজে। এখানেই ভাস্কর দা, যদি 2026-এর ভোটের বাংলা, বঙ্গে ভোট আসছে, এসআইআর নিয়ে তপ্ত রাজনীতির, রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা একাংশ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর, আমরা যা সূত্র মারফত শুনছিলাম, একটু নাখুশি ছিল। আজকে বিএলও মঞ্চ থেকে একটু আগে আমরা যে প্রতিক্রিয়া শুনলাম, বিএলও মঞ্চের মানুষজন বলছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে আমাদের কথা বলছে, বিএলও মৃত্যুর কথা বলছে। পলিটিক্যাল মাইলেজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 26-এর আগে দিল 100%, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এতে যদি রাজ্যের বিরোধী যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তারা যদি অন্য কিছু মনে করে, আমার কিচ্ছু বলার নেই। তার কারণ হচ্ছে শুধু এটা নয়, এর আগে তুমি জানো ইলমাস যে এই সুপ্রিম কোর্টই কিন্তু লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, এবং রীতিমতো যারা শুনানিতে যাচ্ছে তাদেরকে রসিদ দেওয়ার কথা বলেছিল। সেটাও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস তাদের জয় বলেই প্রমাণ করেছিল, এবং মানুষের স্বার্থেই তাদের এই লড়াই সেটা প্রমাণ করেছিল। দ্বিতীয়, এবার সেই লড়াইয়ের জন্য খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতে, এবং সেখানে গিয়ে তিনি শুধু লড়াই করছেন না, রীতিমতো সওয়াল করছেন, এবং তিনি পরিষ্কার বলছেন যে এসআইআর প্রসেসটা শুধু নাম বাদ দেওয়ার জন্য হচ্ছে। এবং এটা তুমি খুব ভালো করেই জানো যে প্রথমত নির্বাচন কমিশন বলেছিল যে 2002-এ যাদের নাম রয়েছে তাদেরকে ডাকা হবে না বা তাদের কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে কি দেখলাম যে 2002-এ যাদের নাম রয়েছে তাদেরকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে। শুধু ডাকা হয়নি, রীতিমতো তাদের কাছ থেকে আবার নথি চাওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি যেটা আজকে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে বলছেন যে আমাদের বাঙালির যে নিয়ম নীতি, যে সংস্কার, সেই সংস্কার অনুযায়ী একজন মহিলার যদি বিয়ে হয়ে যায় তার সারনেমটা বদলে যায়, এই কারণে বিবাহিত মহিলাদের নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে বা বাদ দেওয়া হচ্ছে বা শুনানিতে তাদেরকে ডেকে। এবং শুধু তাই নয় ভাস্কর, তুমি যদি দেখো, প্রথম পর্যায়ে 58 লক্ষ বাদ দিয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে 1,30,00,000 বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। রীতিমতো এই মাইক্রো অবজারভারদের রোল নিয়ে তিনি প্রশ্ন করছেন। এইখানেই তুমিও শুনানিটা শুনছিলে, ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে বলা হয়েছে রাজ্য কর্মচারী দেয়নি। তখন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে আমরা কর্মচারী দিতে রাজি আছি, এবং তারপর যে পর্যবেক্ষণ আসে সে হলো যেটা একেবারে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, যে যদি রাজ্য কর্মচারী দেয় তাহলে এই মাইক্রো অবজারভারদের দরকার পড়ে না। এটা যদিও পর্যবেক্ষণ, সোমবার আবার শুনানি, সোমবার এটা নিয়ে রায় দেওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে কিছু মহলে বলছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এসআইআর তরজায় ব্যাকফুটে রইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না ফ্রন্ট ফুটে রইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?
দেখো, এক কথায় উত্তর হচ্ছে ডেফিনেটলি করে ফ্রন্ট ফুটে রইলেন। শুধু তাই নয়, ঠিক তার পাশাপাশি কালকে তিনি যখন নির্বাচন কমিশনের কাছে গেছেন, সেখানে তিনি কিন্তু যাদের পরিবারের যে সদস্যদের নিয়ে গেছেন, সেখানে দাঁড় করিয়ে এক এক করে তিনি যখন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, তিনি তখন আবার এটাও বলছেন যে এখানে যারা এসছেন তাদের মধ্যে যদি শুধুমাত্র সংখ্যালঘু আছে এমনটা নয়, সেখানে কিন্তু হিন্দু পরিবারের মানুষেরাও রয়েছেন। অর্থাৎ এই এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীরা যে ন্যারেটিভটা সেট করেছিল যে অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেওয়া হবে, মৃত ভোটার বের করে দেওয়া হবে, কিন্তু বাস্তবে যে চিত্রটা দেখা যাচ্ছে তা কিন্তু নয়। হেনস্থা কিন্তু সব পক্ষকেই হতে হচ্ছে, এবং এই সব পক্ষের জন্যই কিন্তু আজকে সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে সওয়াল করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যা কিন্তু আগামী 26-এর ময়দানে তাকে বেনিফিট দেবে, এটুকু বলা যেতেই পারে। আমার তো কোথাও মনে হচ্ছে 26 এবং 29 দুটোই মোটামুটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড আপাতত করে দিল। জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা অবস্থান ডেফিনেটলি করে ছিল, এবং আজকের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আবার যে তৈরি আরও একটু শক্ত হলো, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এখন এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য কিন্তু 29 নয়, লক্ষ্য একেবারেই 26। ফলে সেই 26 এই আজকের এই অবস্থান কতটা বেনিফিট তাকে দিচ্ছে সেটা অবশ্যই বলা যেতেই পারে। ওকে, জাস্ট স্টে উইথ মি আ মোমেন্ট লঙ্গার। আমরা একটা ছবি দেখাবো এই মুহূর্তে, আমার সহকর্মীদের বলবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার পর সেই ছবিটা একবার দেখো। ভাস্কর, আমি তোমাকে বলছি, এবার ছবিটা দেখো। দিস ইজ মমতা ব্যানার্জি এক্সিটিং দ্য সুপ্রিম কোর্ট। কনফিডেন্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এক গাল হাসি। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে কি মনে হয়? অ্যাবসলিউটলি ইলমাস, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে তিনি সাকসেস, এক কথায় তিনি সাকসেস। যে জায়গাটি তিনি দেখুন, সুপ্রিম কোর্ট কি রায় দেবে না দেবে সেটা সোমবার হবে, কি তারপরে আবার পিছিয়ে যাবে সেটা সময় বলবে, সুপ্রিম কোর্ট বলবে। আমি সেই তর্কে যেতে চাইছি না, সেটা মহামান্য আদালত যা সিদ্ধান্ত দেবে আমাদেরকে মাথা পেতে নিতে হবে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে তিনি যেমন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আবার অন্যদিকে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শাসক দলের প্রধানও বটে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগামী 26-এর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের জন্য এই যে লড়াই তার, সেটা যে তার 26-এ এই বাংলার মাটিতে তাকে বেনিফিট পৌঁছবে, সেই জায়গায় যে তিনি ঘন্টাটা বেঁধে দিয়েছেন, সেটা কিন্তু তার এই ছবি দেখে, তার এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দিচ্ছে। একেবারে একটা ভিজুয়াল টনিক, একেবারে ভিজুয়াল টনিক। ওকে, মণিময় রয়েছে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে। দ্যাটস ইট ফ্রম আস। ভাস্কর দা ছিলেন আমাদের সঙ্গে। মণিময়, বেশ, একেবারেই সঙ্গে থাকো। ইলবাজ এবং ভাস্কর দুজনেই এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর লাগাতার যে ছবিগুলো আমরা দেখিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে, আত্মবিশ্বাস কোন জায়গায় যেতে পারে অন্ততপক্ষে এই ছবিটা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন। ইনফ্যাক্ট আমরা এতক্ষণ এই মুহূর্তে এক্সপার্টাইজ আলোচনা আমরা যেমন করছিলাম, আর ঠিক এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে অভিরূপা হাজরা যেমনটা আমাদেরকে জানাচ্ছিল, অভিরূপা খুব স্বাভাবিকভাবে, আমি আবারও বলছি, ইলবাজ এবং ভাস্কর দুজনেই আলোচনা করছিল পলিটিক্যাল মাইলেজ ডেফিনেটলি একটা পরবর্তী প্রসঙ্গ, কিন্তু তার আগে আত্মবিশ্বাস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইজলাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এই হাসিটা বুঝিয়ে দিচ্ছে অনেক কিছু। দেখো, সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী আইনজীবী থাকলে আবেদনকারী বক্তব্য রাখতে পারেন না, কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু নজিরবিহীন ঘটনা ঘটলো। এখানে যেমন একটা নজিরবিহীন ঘটনা ঘটলো, আরও একটি বিষয় হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট সময় বিরতির টাইম থাকে, সেই বিরতি 1টার সময় বিরতি নেননি প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রীর কথা তিনি শুনেছেন, এই মামলা তারা শুনেছেন, এবং 3 জাজেস বেঞ্চ তারা বসেছিলেন, তারা মামলাটি শুনে শেষ করে তারপর বিরতি নিয়েছেন। এটাও কিন্তু একটা নজিরবিহীন ঘটনা। সুতরাং এই দুটো ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়, প্রধান বিচারপতি এটা বলার চেষ্টা করেছেন বা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন সাদরে গ্রহণ করলো সুপ্রিম কোর্ট, এবং মুখ্যমন্ত্রীর যে বক্তব্য যে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে বা মানুষের ক্ষতি হচ্ছে যার জন্য তিনি আজকে দাঁড়িয়েছেন, সেটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ভালো চোখে দেখেছে। কারণ সুপ্রিম কোর্ট বলেছে আপনার আবেদন সাদরে গ্রহণ করলাম আমরা, এবং ভবিষ্যতেও আমরা এটা নজরে রাখবো যে আপনার আবেদনগুলো ঠিক কী। 5 মিনিট কয়েক সেকেন্ড তিনি টাইম পেয়েছিলেন, তার মধ্যেই তার এই প্রায় 82 পাতার যে আবেদনপত্র, সেই আবেদনপত্রই 5 মিনিটের মধ্যে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন বা বলেছেন বা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে কী কারণে তিনি আজকে একটি মামলা থাকাকালীন, এসআইআর নিয়ে একটি মামলা থাকাকালীন আরও একটি মামলা নিয়ে তিনি আলাদাভাবে আবেদন করেছেন। সুতরাং এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্ব পায় একটা আইনজীবীর কাছে এবং একজন জাজের কাছে। অবশ্যই এই বিচারপতিরা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। তাছাড়াও তিনি যে যুক্তিগুলো দিয়েছেন, যেভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, যেভাবে কমিশনের দ্বিচারিতা কথা বলা হয়েছে, যেভাবে কমিশনের চাপিয়ে দেওয়ার
বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, যেভাবে নাম বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, যেভাবে মানুষ সমস্যায় পড়ছেন খুব ছোট ছোট সমস্যার জন্য, যেটা ভাস্করদা বলছিলেন যে বিবাহিত মেয়েদের টাইটেল পরিবর্তন হয়ে গেলে যেভাবে তাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নাম তাদেরকে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, কিংবা ভট্টাচার্য থেকে ভট্টাচার্য, এই যে এদিক ওদিক হওয়ার যে ব্যাপার, বা রায় থেকে রয়, এই যে এদিক ওদিক, গাঙ্গুলি থেকে গাঙ্গুলি, এই যে বিষয়গুলো, অর্থাৎ ইংরাজি থেকে বাংলা হওয়ার যে সমস্যাগুলো, সেগুলো তিনি তুলে ধরেছেন। সুতরাং পুরো বিষয়টাই তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, এবং সেটা যে বোধোদয় হয়েছে বা বুঝতে পেরেছেন প্রধান বিচারপতি, শুধু তাই নয়, প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ যেটা সাদরে গ্রহণ করেছেন এ কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এটা এই মামলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব পাবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। এবং ভাস্করদা যেটা বলছিলেন, ইলমাসও বলছিলেন যে মামলার পরবর্তী রায় কি হবে জানা নেই, তবে এখন আপাতত এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দুটি নজিরবিহীন ঘটনা আজকে ঘটলো। সেটা মুখ্যমন্ত্রী নিজে যে দাঁড়িয়ে সওয়াল করলেন এবং বিরতি না নিয়ে বিচারপতিদ্বয় যে মামলাটি শুনলেন, এই দুটোই নজিরবিহীন ঘটনা, যা আদালতের কাছেও তো একটা নজিরবিহীন হয়ে রইল, আইনজীবীদের কাছে নজিরবিহীন হয়ে রইল রাজ্যের মানুষের কাছে নজিরবিহীন, এ কথা বলাই বাহুল্য। অনিমা, ধন্যবাদ। অভিরূপা হাজরা ছিলেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি। अवनीश রয়েছেন আমাদের সঙ্গে দিল্লি থেকে, আমাদের প্রতিনিধি। अवनीश, सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई के दौरान जो है साफ तौर पर ये कहा है कि सीबीआई ने नामों में असंदिग्ध के मामलों को लेकर जिक्र करते हुए पूछा था कि अदालत ऐसे मामलों से निपटारा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर वहीं बात किया जाए तो स्पेलिंग को लेकर भी बात किया जा रहा था। उसमें साफ तौर पर यही कहा गया था कि दत्ता की जगह दत्ता और शर्मा की जगह शर्मा की जो है बातें कही जा रही थी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी तेज वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने भी जवाब दिया कि यही वे वास्तविक उदाहरण है जिनका सामना मतदाता जमीनी स्तर पर जो है कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई ने टिप्पणी की कि इस स्तर पर नोटिस वापस लेने का निर्देश जो है वो देना व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि नोटिस से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को जो है बताया है कि लिस्ट में शामिल डॉक्यूमेंट स्वीकार जो है वो नहीं किया जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से एक बात और कही गई कि जो है लॉजिकल गड़बड़ी की गैर कानूनी कैटेगरी का इस्तेमाल जो है 3.6 करोड़ लोगों को नोटिस जारी करने के लिए किया गया था। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट से मांग की गई है कि इसी इलेक्शन कमीशन के निर्देश जो है वो वोटर को फ्लैग करने की नोटिस जारी करने के कारण विवरण देने की जो है बात कही गई। वही ममता बनर्जी के वकील जो है दीवान ने साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आए कि नोटिस पर कोई छोटा सा कारण होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि वो लिस्ट में अवनीश, फिलहाल शुक्रिया। बहुत सारा ऐसा घटना घटी है जो नेशनल इशू भी बना है, इंटरनेशनल। क्या लगता था ममता बनर्जी को कोर्ट में जाना चाहिए था क्या? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि ये इस तरह का ड्रामा जो आज उन्होंने किया है अपनी पॉपुलैरिटी करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए या किसी पर दबाव डालने के लिए, तो जब संदेश खाली हुआ, रोहिंग्याओं ने और टीएमसी के लोगों ने मिलकर औरतों के साथ बलात्कार किया, तब ममता बनर्जी कोर्ट नहीं गई। जब बड़ी से बड़ी घटनाएं यहाँ घट गई, जैसे आरजीकर की घटना पर पूरा बंगाल सड़कों पर था, सिर्फ बंगाल नहीं भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर सारे लोग रास्ते पर उतरे हुए थे, तब ममता बनर्जी कोर्ट नहीं गई। हजारों युवकों की नौकरी चली गई, वो सड़क पर आ गए, मामले कोर्ट में चलते रहे, आज भी चलते जा रहे हैं, तो भी ममता बनर्जी खुद आर्ग्यू करने नहीं गई। तो सिर्फ रोहिंग्याओं को रोकने के लिए ममता बनर्जी कोर्ट क्यों जाती है? ये बात अब स्पष्ट है कि ममता बनर्जी का वोट बैंक जो है वो रोहिंग्याओं पर ही निर्भर है। यदि चुनाव का पहले आपको क्या लगता है? दिस इज अ वेरी फुलिश मूव। ये पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक फुलिश मूव है, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया पूरी तरह से कि किसी भी तरह से आपको इन नामों को कटने से रोकना है। ये आपके वोटर हैं इसीलिए, और ये कौन से वोटर हैं और किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोटर्स का नाम आप कटने नहीं देना चाहते, ये भी साबित हो गया। माइक्रो ऑब्जर्वर का बात कर रहे थे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हम लोग ऐसे देखे माइक्रो ऑब्जर्वर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में गया, दे हैड टू फेस हैरेसमेंट, आम आदमी लोग घेर लिया था, तो ये सब भी तो कानून का अंडर में। देखिए, जब नामों की लिस्ट पहले निकली नहीं थी, उससे पहले ही हमने देख लिया था कि एसआईआर का विरोधिता लेकर के ये सड़कों पर उतर गए थे। आज ये कहती है कि नाम कटे हैं इसलिए हम विरोधिता कर रहे हैं, लेकिन जब एसआईआर की अनाउंसमेंट हुई, एनुमरेशन फॉर्म बटे नहीं, उससे पहले ही ये विरोध कर रहे थे। तो शुरू दिन से ही इन्होंने इलेक्शन कमीशन का साथ ना देने का निश्चय ले लिया था, निश्चित कर लिया था इस चीज को कि ये किसी भी चीज में जो है सहयोगिता नहीं करेंगे।
इसीलिए इन्होंने ऑफिसर्स जब मांगे गए तब नहीं दिए, जब कहा गया बीएलओ को सैलरी दो तब नहीं दी, बीएलओ को आप कॉम्पनसेशन दो तो नहीं दिया। तो ये पहले से ही डिसाइड करके बैठे थे कि आप कुछ भी करिए, हम एसआईआर का विरोध ही करेंगे। ये दूसरा, बंगाल में पॉलिटिकल पार्टीज लोग ऐसा आरोप कर रहे हैं कि ये टीएमसी एवं बीजेपी मिलके कुछ उन लोग का सेटिंग है, जो आपको पता है ये आरोप टूटते आते रहे। देखिए, मैं कहूंगी कि अब इस बारे में तो कोई प्रश्न करना भी नहीं बनता, क्योंकि बंगाल में अगर अब कोई पार्टी बची है तो वो सिर्फ टीएमसी और बीजेपी ही है। इसके अलावा बाकी सब जो है वो धुएं में है, हवा में है, कोई और दूसरी पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। Today we saw Chief Minister Mamata Banerjee appearing in front of the Supreme Court, speaking herself only in front of the judge, and she pointed out many points. How do you see this thing? See, it was a complete waste of Mamata Banerjee's energy to go to the Supreme Court, because everybody could understand the theatrics and the drama which she wanted to do there. Was it certain kind of intimidation which she wanted to do, because the court openly asked Mamata Banerjee and rather told her that you have a capable advocate, Mr. Devan, he's the best counsel, he's an eloquent speaker and he can speak on behalf of you. You need not be here in the court. So now court has also understood that what was the reason why Mamata Banerjee was there. But secondly, when Mamata Banerjee argued saying that, Aadhaar card is, you also gave an order thereafter, Aadhaar card, along with Aadhaar card, they are asking for other documents. The court said that the order is reserved. So we can well understand that when the order comes, there will be whatever, the court will ask Election Commission to do. They'll do the same and we'll follow the same. So the entire thing for which Mamata Banerjee went to court is in vain. There was no result of it, because her non-compliance, her non-supportiveness towards the Election Commission, everything was questioned today. Court asked her that when the Election Commission asked you for helping with some officers for the process, why didn't you give them the officers? That's the reason that they had to bring in micro-observers. Today also the court has told him that give a list of officers which you will be making available to help the Election Commission. So the picture is very much clear that on any chance Mamata Banerjee doesn't want that SIR should take place. Now she's talking about the names which are deleted. Initially, before the election process started, the SIR process, she was again and again saying that I will not allow SIR to happen, I will not allow SIR to happen. By that time, no names had been deleted. Now after the deletion of the names, you are saying why names have been deleted. So that is why I will not allow SIR. So the picture is very much clear that it is those particular community Rohingyas coming from Bangladesh whose names are being struck off are concern of Mamata Banerjee. Can you kindly explain that she also pointed out that Aadhaar card and other domicile certificates are accepted in other states. Why not in Bengal? Why do you think this? Every state is different. And we don't say that. Today the Supreme Court has said that every state may have different issues. What is the issue in West Bengal? Everybody knows that it প্রিয়াঙ্কা টিব্রোয়াল তার বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাচ্ছিলাম এবং খুব স্বাভাবিকভাবে বিজেপির নেতৃত্ব যারা রয়েছেন তারা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রিয়াকশন দেওয়া শুরু করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে ইতিহাস তৈরি করেছেন, আর তার পরিপ্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে বিজেপির যে প্রতিক্রিয়া তা আপনারা শুনলেন। নজর থাকবে গোটা ছবির দিকে, আগামীতে কোন জায়গায় যাচ্ছে।